الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين شافع الكونين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، چونکہ ایک مرحومہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہر سال مجلس عزا کا انعقاد ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ موت اور زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو. عزیزان محترم، مگر یہ ہے کہ میں آغاز تقریر میں یہ دو شعر ضرور پڑھتا ہوں. بسم اللہ جی. یہ طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا. طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا. علی کے نام سے کرتا ہوں اس لیے آغاز. صلوات ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا. علی کے نام سے کرتا ہوں اس لیے آغاز، علی نے حق کو سکھایا ہے گفتگو کرنا. علی کے نام سے کرتا ہوں اس لیے آغاز، علی نے حق کو سکھایا ہے گفتگو کرنا. کیونکہ مومنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، تو دو شعر آپ سماعت فرمائیں کہ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی یہ کرن بھی کفن سے ملتی ہے. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی یہ کرن بھی کفن سے ملتی ہے. محب آل نبی کو جہاں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. محترم، موت اور حیات ٹاپک ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا ان الموت حق. موت حق ہے، موت حق ہے. اگر موت حق ہے تو پھر ایک خیال اور تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں. اگر موت حق ہے تو پھر حق کیا ہے؟ تو آئیے پیغمبر اسلام سے پوچھ لیتے ہیں، یا نبی اللہ حق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الحق ما علی و علی. پیغمبر اسلام نے فرمایا الحق ما علی. ماشاءاللہ جو ہے میں آپ کے سماعتوں کے قربان جاؤں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں اور آپ بالکل مجھ سے جڑ گئے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الحق ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. دیکھیے یہ وہ حدیث پیغمبر ہے کہ جس کے دو پہلو ہیں، دو حصے. پہلا حصہ کہلاتا ہے قول پیغمبر، دوسرا حصہ کہلاتا ہے دعائے پیغمبر. الحق ما علی و علی ما الحق، یہ ہے قول پیغمبر. پروردگار پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ ہے قول پیغمبر. اللہم ادر الحق حیث ما دار،
परवरदिगार हक को उधर उधर चला जिधर जिधर अली करीम। ये है दुआए पैगंबर। अब दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सब दुआ मांगते हैं, परवरदिगार हमें हक के रास्ते पे चला, परवरदिगार हमें हक के रास्ते पे चला, परवरदिगार हमें हक के रास्ते पे चला। चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान हो, या पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान हो, या लेबनान के रहने वाले मुसलमान हो, या ईरान के रहने वाले मुसलमान हो, या बेल्जियम के रहने वाले हो, या फ्रांस के रहने वाले हो, या हॉलैंड के रहने वाले हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में जहां भी मुसलमान रह रहे हैं, सारे मुसलमान ये दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार हमें हक के रास्ते पे चला, हमें हक के रास्ते पे चला, हमें हक के रास्ते पे चला। तो अब बात कुछ समझ में आई कि उम्मत में और अली में क्या फर्क है? उम्मत में और अली में क्या फर्क है? भाई उम्मत वो है जो हक के पीछे चले, हक वो है जो अली के पीछे चले। लगाने से घबराया ना कीजिए, इसलिए कि नारा हमारी पहचान है, हमारा तशख़्ख़ुस है। शायर कहता है कि इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, ये फकीरी में भी शाही का मजा देता है। इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, ये फकीरी में भी शाही का मजा देता है। अपने इस हैदरी नारे में बड़ी हिकमत है, ये तो नस्लों की तहारत का पता देता है। मोहतरम पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जब आप तलकीन पढ़िएगा, तलकीन, तब आपको हक की अहमियत का अंदाजा होगा। भाई आप तलकीन में क्या पढ़ते हैं? इन्नल मौता हक्कुन वस्सिराता हक्कुन वल मीज़ान हक्कुन वसवाल मुनकिरिन व नकीरिन फिल क़ब्र हक्कुन। मौत हक है, मीज़ान हक है, सिरात हक है, सवाल मुनकर व नकीर कब्र में क्या है? हक है। अब पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? अल हक मा अली व अली माल हक, जहां जहां हक होगा वहां वहां अली होगा। जहां जहां हक होगा वहां वहां अली होगा। इन्नल मौत हक्कुन, मौत हक है। अगर मौत हक है तो फिर मौत के वक्त अली का आना हक है। सिरात हक्कुन, सिरात हक है। अगर सिरात हक है, पुले सिरात पे अली का होना हक है। बल मीज़ान हक्कुन, मीज़ान हक है। अगर मीज़ान हक है तो मीज़ान पर अली का मौजूद होना हक है। वसवाल मुनकिरिन व नकीरिन फिल क़ब्र हक्कुन, नकीरैन का कब्र के अंदर सवाल करना हक है। अगर नकीरैन का कब्र के अंदर सवाल करना हक, तो फिर अली का कब्र में पहुंचना भी हक है। फिर अली का कब्र में पहुंचना भी हक है। अगर आज के दौर का मुल्ला गाड़ी पे हाथ फेर फेर के कहता है हम अली कब्र में कैसे आएंगे, अली कब्र में कैसे आएंगे, अली कब्र में कैसे आएंगे, कब्र में तो मिट्टी होती है, कब्र में मिट्टी होती है, कब्र में तख्ते होते हैं, अली वहां कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा अक्ल के अंधो, अक्ल के अंधो, तुम्हें अली की आमद पर ताज्जुब हो रहा है? अरे अली की आमद को जब काबा की दीवार न रोक सकी, ये कब्र के तख्ते क्या रोक पाएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अक्ल के अंधो, अली की आमद को जब खाने काबा की दीवार न रोक सकी तो ये कब्र के तख्ते रुक पाएंगे? तो याद रखे, इमाम कब्र में भी इमाम होता है। इमाम को मौत नहीं आती, इमाम मरता नहीं है। अब मैं पैगंबर इस्लाम की हदीस आपको सुनाता हूँ। सही साहब, मुख्तसर टॉपिक है मौत और जिंदगी के हवाले से। पैगंबर इस्लाम की हदीस में आपको सुनाता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने यह फरमाया कि नींद जो है वो मौत की बहन है। नींद मौत की बहन, दो बहनें हैं, एक का नाम है नींद, एक का नाम है मौत। नींद जो है ये टेम्परेरी मौत है, और मौत जो है ये परमानेंट नींद है। कहीं और आपको लेके जाना चाह रहा हूं। देखिए, दो बहनें हैं, एक का नाम है नींद, एक का नाम है मौत। नींद जो है वो टेम्परेरी मौत है, और मौत जो है परमानेंट नींद को कहते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनसे वजू टूट जाता है, उनमें से एक चीज है नींद।
اگر نیند جو ہے غالب آ جائے آنکھوں پر اور کانوں پر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر جھپکی آ جائے، بھائی مجھے جھپکی آ گئی، کسی نے کہا مولانا فضل عباس رضوی سو گئے، میں نے کہا جی نہیں جاگ رہا ہوں، تو وضو نہیں ٹوٹا، جھپکی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہی نیند اگر کانوں پہ غالب آ جائے، کا مطلب میں نے کہا نیند اتنی مستحکم ہو کہ آواز کانوں تک نہ پہنچے، جو سنایا جائے وہ سن نہ سکے، تو وضو ٹوٹ گیا، ہے نا جو ہے۔ اگر نیند مستحکم ہے، مستحکم کسے کہتے ہیں کہ اگر نیند اتنی طاری ہو جائے کہ آواز جو ہے کان تک نہ پہنچے، جو سنایا جائے وہ انسان سن نہ سکے۔ اب ذرا محب اہل بیت کی قبر میں جھانک کے دیکھو، قبر میں لٹایا گیا ہے، شانہ ہلایا جا رہا ہے، اسماعی فہم، میں نے کہا قبر میں اتر کے شانہ کیوں ہلایا جا رہا ہے؟ کہ یہ شانہ ہلایا نہیں جا رہا ہے، یہ دنیا والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ہمیں جب محب علی کو نیند نہیں آتی تو امام کو موت کیسے آ جائے گی؟ جب محب علی کو موت نہیں آتی تو امام کو نیند کیسے آ جائے گی؟ عزیزان میں صلوات پڑھے محمد والے چیز جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میں نے فرانس میں بھی اسی درمیان جو ہے پیرس میں امام بارگاہ شاہ نجف میں جو ہے پڑھی تھی، اور وہ ذہن میں ابھی آ گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ استعاروں اس تقریر سے لے کر آپ حضرات کے ذوق سماعت کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ استعارن جو ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق امام کے دربار میں امام کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا شادی، اس نے ہاتھ جوڑے کا فرزند رسول یہ بتلائیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہا تمہارے نزدیک زندگی کا کیا تصور ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے، سانس کا رک جانا موت ہے۔ امام نے کہا بالکل غلط تصور ہے، سانس لینا زندگی نہیں ہے، سانس ضرورت زندگی کو کہتے ہیں، سانس کا رک جانا موت نہیں ہے۔ کہا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہا اگر ہم تمہیں بتلائیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں تو تم مانو گے؟ کہا بے شک۔ کہا جسے تم زندگی کہتے ہو اسے ہم موت کہتے ہیں، اور جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ کہا مولا موت زندگی موت آپ نے تو بالکل پڑھ دیا، مسئلہ ہی جو ہے۔ کہا مولا بالکل بجا فرمایا، مگر میں باہر نکلوں گا اور آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، لوگ دلیل مانگیں گے، مولا دلیل بھی دے دیں۔ مولا نے فرمایا ہم دلیل بھی دیتے ہیں، مگر یہ اتنا بتلا دو تم جب تم دنیا میں آئے تو کر کیا رہے؟ تو مولا اس وقت شعور کی آنکھیں کھلی نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے بزرگوں نے ہمیں بتلایا کہ جب دنیا میں ہم آئے تو رو رہے تھے۔ رو کیوں رہے تھے؟ کہا مولا یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ ہم رو کیوں رہے تھے۔ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتلاتے ہیں تم رو کیوں رہے تھے۔ کہا مولا بتلائیے۔ امام نے فرمایا تم تھے شکم مادر میں، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شکم مادر ہی پوری کائنات ہے۔ تم تھے شکم مادر میں، تم یہ سمجھ رہے تھے شکم مادر ہی پوری کائنات ہے۔ جب تمہیں شکم مادر سے دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو دنیا میں آتے ہی تم نے رونا شروع کیا، تم یہ سمجھے کہ تم مر رہے ہو، تمہارے گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ تمہیں زندگی مل رہی ہے، اور جب تم اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے تمہارے گھر والے رو رہے ہوں گے کہ تم مر رہے ہو، تمہیں خوشی ہو رہی ہوگی کہ تمہیں زندگی مل رہی ہے۔ مولا زندگی کا فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا اتنا، اور کرم فرمائے کہ یہ بتلا دے موت کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا سخت ترین مرحلہ۔ کہا مولا کتنا سخت مرحلہ؟ ایسے جیسے خاردار درخت پہ ریشمی کپڑے ڈالے جائیں اور اسے کھینچا جائے، کھینچنے کی صورت میں جو کنڈیشن اس ریشمی کپڑے کی ہوتی ہے، روح جب نکلتی ہے تو بدن کی یہی صورتحال ہوتی ہے، وہ کانپنے لگا، سر جھکائے بیٹھا ہوا۔ امام نے کہا اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ کیا پوچھوں؟ آپ نے تو ایسا جواب دے دیا کہ میرا بدن رگڑنے لگا۔ امام مسکرائے، کہا تو نے انسان کی موت کا پوچھا ہے، مومن کی موت کا نہیں پوچھا، تو نے انسان کی موت کا پوچھا ہے۔
मोमिन की मौत का नहीं पूछा। उसने कहा फर्जंद रसूल मोमिन की मौत कैसे होती है? इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जब मलकुल मौत किसी मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए चलता है तो वो सबसे पहले हमारे दादा अली के पास आता है। कहा मौला आपके दादा के पास मलकुल मौत क्यों आता है? कहा हमारे दादा के पास आकर हमारे दादा से इजाजत लेता है। कहा इजाजत क्यों लेता है? कहा इसलिए कि मौत है अम्र, मेरा दादा अली है उलिल अम्र। मोहतरम तो मौत और जिंदगी के हवाले थोड़ा सा मैं इसमें और आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ, थोड़ा लुत्फ आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा पराए तो पराए आजकल अपने भी ये कहने लगे हैं कि अक्सर मौलाना हजरात जो है वो आते हैं, अल्लामा खतीब जाकिर जो है वो मिंबर पे आते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं, वाह वाह करके जो है वो चले जाते हैं, लोग नारे लगाते हैं और उसके बाद जो है दादो तहसीन से नवाजते हैं और बस यही सब कुछ पढ़ा जाता है कि अली कब्र में आएंगे, अली कब्र में आएंगे, और कुछ नहीं पढ़ा जाता। हमने क्या और क्या पढ़ा जाए? अरे ये भी तो पढ़ा जाए कि कब्र में सांप आएंगे, ये भी तो पढ़ा जाए कि कब्र में सांप आएंगे। क्यों पढ़ा जाए भाई, क्यों पढ़ा जाए? इसलिए इमाम ने फरमाया है कि कब्र में सांप आएंगे। हमने कहा इमाम ने जो फरमाया है कि इमाम ने जो फरमाया कब्र में सांप आएंगे, एक तो इमाम का कौल जो है वो अरबी जबान में, उर्दू जबान में नहीं है। इमाम का कौल है अरबी जबान में, उर्दू में तो है नहीं। अमा जो लखनऊ की उर्दू न समझे, जो मीर अनीस के मर्सिये न समझे, जिन्हें मीर तकी मीर की गजलें समझ में ना आए, वो इमाम की अरबी समझेंगे? कहीं इमाम ने फरमाया है, इमाम ने फरमाया। मैंने कहा मैं भी आपको इमाम का कौल सुनाता हूँ। कौन सा कौल? मैंने कहा इमाम ने यह फरमाया है कि औरत की बात ना मानना, औरत की बात ना मानना। कहा वाह मौलाना बड़े गजब का कौल आपने सुनाया है। हमने कहा मिला अपने मतलब का कौल, अपने मतलब का कौल तुम्हें मिला? कहा वाह मौलाना औरत की बात ना मानना। मैंने कहा इतना पढ़ लिया, ये नहीं देखा किस औरत की बात। मैं इतना पढ़ लिया, ये नहीं देखा किस औरत की बात। औरत जैसी औरत की, मर्दों जैसी औरत, मैदान वाली औरत की, मकान वाली औरत, किस औरत की बात? देखिए मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरा आबाई वतन है आजमगढ़। मेरा क़याम लखनऊ में रहता है, एक छोटा सा आशियाना है, तो अक्सर मेरा आना जाना जो है वो लगा रहता है। आबाई वतन जो है, मेरी वालदा जो है वो आबाई मकान में रहती है। तो मैं लखनऊ से घर पहुंचा, मिसाल दे रहा हूँ, तो वालदा को सलाम किया। वालदा थोड़ा उनकी तबीयत नासाज़गार थी, रहती है, खुदा उन्हें शिफाए कामयाब। तो मैंने सलाम किया तो वालदा ने कहा वालेकुम अस्सलाम, बेटा आ गए वो सफर से, तो ऐसा करो थोड़ा आराम कर लो और ठहरो, देखो ये दवा खत्म हो गई है, जब बाजार जाना तो मेडिकल स्टोर से ये दवा लेके आना। तो मैंने वालदा से कहा सुनिए, आज के बाद आप मुझे कोई हुक्म न दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। अभी तक आपने मुझे हुक्म दिया, 2 बजे रात को मैंने बजा लाया, 2 बजे रात को हुक्म दिया, किसी काम से आपने बाहर भेजा, मैं गया, आपके हुक्म की तामीर की, मगर अब आप मुझसे कुछ कहिएगा नहीं और मैं कुछ करने वाला नहीं। कहा खैरियत दो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसक तो नहीं गया दिमाग? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। कहा तो फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं। कैसे? मैंने कहा जिस अली को आप मान रही हो उसी अली को मैं भी मानता हूं। मेरे मौला ने फरमाया है कि औरत की बात ना मानना। आप भी तो औरत हैं, मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो आप भी वहां मौजूद थे, आपने मेरे शाने पे हाथ मारा, कहा मौलाना ये औरत है मगर ये आपकी माँ भी तो है, ये औरत है मगर ये आपकी माँ भी तो है। तो पता चला अगर औरत माँ बन जाए तो माने बदल जाते हैं। इसी तरह मरने वाला अगर मुहिब पे अली हो तो कब्र के कानून बदल जाते हैं।
بدل جاتے ہیں، اسی طرح مرنے والا اگر محب علی ہو تو قبر کے قانون بدل جاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں صاحب یہ بھی پڑھا جائے مجلسوں میں کہ قبر میں سانپ آئیں گے، سانپ آئیں گے، سانپ آئیں گے۔ ہم نے کہا کیوں پڑھا جائے بھائی؟ پاگل ہے صاحب جو آئے گا، اندھا ہے صاحب جو آئے گا، دیوانہ ہے صاحب جو آئے گا۔ ارے یہ قبر مومن ہے، کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا۔ یہ قبر مومن ہے، کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا۔ اور محب علی قبر میں سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ موت اور زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ اہل بیت نے فلسفہ سلجھایا ہے موت اور زندگی کا۔ یاد رکھیں حقیقت میں زندگی کیا ہے؟ آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی جان کو قربان کر دینا یہ زندگی۔ یہ سبق ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے کہ حقیقت میں زندگی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ایام جو چل رہے ہیں یہ اسیران کربلا کے ہیں، اور مجھے بات یاد آ گئی تاریخ کی، میں پڑھ رہا تھا، مجھے تاریخ میں یہ ملا، مجھے 2 بیویاں تاریخ اسلام میں ایسی ملی، سیفی صاحب 2 بیویاں تاریخ اسلام میں مجھے ایسی ملی کہ ایک بیوی جب چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، اور ایک بیوی مجھے تاریخ اسلام میں ایسی ملی کہ جب بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ بیوی تاریخ میں مجھے ایسی ملی جب چلتی تھی تو بالکل نبی لگتی تھی، اور ایک بیوی ایسی تاریخ اسلام میں مجھے ملی کہ جب بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ ادادارو آ گئی بات جناب زینب، پہچانتی ہو زینب؟ مقصد کربلا حسین زینب کے حقیقی طرح۔ دیکھو شہزادی زینب جو ہے 2 مرتبہ کوفے آئی ہیں، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سن 35 ہجری میں آئی اور ایک مرتبہ سن 61 ہجری میں آئی۔ سن 35 ہجری میں جب جناب زینب کوفے میں آئی تو اس وقت جناب زینب کی ہماری کے چاروں طرف مولا کے چاہنے والے تھے، مگر جب سن 61 ہجری میں آئی ہیں تو ہاتھ پس گردن پر منادی ندا دے رہا تھا حاضر سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول خدا کے گھرانے کی بیویاں ہیں، تماشا دیکھو، آؤ آؤ ان کا تماشا دیکھو، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گیا، 2-4 دقیقے اور دیکھو۔ میں یہ کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک شاعر کا تصور ہے، ایک شاعر کا خیال ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی 21 رمضان، مولا علی کا سر زخمی ہوا 21 رمضان۔ مولا علی کے سر پہ جب ضربت لگی ہے تو مولا علی نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد علی نے کہا بچوں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، مگر بچوں 2 کام ابھی مکمل کرنا رہ گئے۔ شہزادوں نے کہا بابا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے سر پہ ضربت ماری گئی، 2ری رکعت تھی اور 2ری رکعت کا پہلا سجدہ تھا، ہمارے سر پہ ضربت ماری گئی، ایک سجدہ ابھی ہمارا باقی رہ گیا، کون ہے جو اس سجدے کو مکمل کرے؟ مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، کہا بابا وہ سجدہ میں مکمل کروں گا۔ کہا بیٹا ہم نے سجدہ مسجد میں کیا تھا، کہا بابا وہ سجدہ ہم مقتل میں ادا کریں گے، اجرکم اللہ۔ لیجئے سجدے کا وعدہ حسین نے کر لیا۔ مولا نے فرمایا کہ ایک چیز ابھی اور باقی رہ گئی، تو شہزادوں نے کہا بابا وہ کون سا کام باقی رہ گیا؟ کہا بچوں یاد ہوگا کہ ہم خطبہ شکریہ دے رہے تھے۔ کہا جی بابا آپ دے رہے تھے۔ کہا یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا، اس نے ہماری شان میں بے ادبی کی، اور اس نے درمیان خطبہ میں اس نے سوال کیا، ہم نے خطبہ اسی یہاں روک دیا تھا، پھر ہم سے لوگوں نے کہا کہ یا علی اسی یہاں سے خطبہ شروع کیجئے، تو ہم نے کہا نہیں، ایک سیلاب تھا جو رک گیا، کون ہے جو اس خطبے کو مکمل کرے؟ جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا بابا وہ خطبہ
खुतबा मैं मुकम्मल करूंगी। मौला अली ने फरमाया बेटा अगर फर्क है, जब मैं खुतबा दे रहा था मेरे सर पे अम्मामा था, दोष पे रेदा थी, मगर जब तू खुतबा देगी तो सर पे चादर नहीं होगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारान मदीना में करबला, जब अहले हरम का काफिला जो है करबला से रवाना हुआ है तो तारीख में ये मिलता है, जनाब फिज़्ज़ा का जुमला, जनाब फिज़्ज़ा कहती है राह कूफा में अली मुझे बहुत याद आए। किसी ने फिज़्ज़ा से पूछा फिज़्ज़ा ऐसा तुम क्यों कह रही हो? कहा मैं क्या बताऊं, जब मेरी शहजादी ज़ैनब छोटी सी थी तो मैं शहजादी को अपनी गोद में लिए रहती थी, मेरा मौला रो के कहता था फिज़्ज़ा जरा मेरी बेटी ज़ैनब को पैदल चलने की आदत डालो। मैं समझ नहीं सकी मेरा मौला ऐसा क्यों कहता था, आज पता चला अली इसी दिन के लिए कह रहे थे। जज़ाकल्लाह। आज़ादारान मदलूम में करबला, अहले हरम का काफिला जो है ये कूफे से होता हुआ शाम पहुंचा है, और जब बाबू साहब ये काफिला पहुंचा एक मरतबा शिमरा आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब से कहने लगा ज़ैनब तुम्हें शराबी के दरबार में जाना होगा। अली की बेटी ने शराबी के दरबार का नाम सुना, या अली कह के जमीन पे बैठ गई। कहा किसमें इतनी हिम्मत है जो अली की बेटी को यजीद के दरबार में ले जाए। शिमर वहां से चला, सैयद सज्जाद के पास आया, उसने ताजियाना लहराया, कहा सज्जाद अपनी पुपी से कहो कि वो दरबार में जाएं, वरना ये ताजियाना होगा, आपकी पुश्त होगी। बीमार करबला ने तौको जंजीरों संभाला और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पुपी अम्मा के करीब आए। कहे पुपी अम्मा हमने करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक हमने किसी मंजिल पर आपको परेशान हाल नहीं पाया। ए पुपी अम्मा करबला में भैया अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, आपने कोई गिला नहीं किया। ए पुपी अम्मा कासिम के लाशा पामाल हुआ, आपने कोई शिकवा नहीं किया। चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, आपने कोई गिला नहीं किया। बाबा का गला जो है भूखा जो है खुश्क गला काटा गया, आपने कोई शिकवा नहीं किया। ए पुपी अम्मा मेरे भैया अली असगर के गले पे तीर मारा गया, आपने कोई गिला नहीं किया। खैमों में आग लगाई गई, आपने कोई शिकवा नहीं किया। ए पुपी अम्मा सर से रिदाएं छीनी गई, आपने कोई शिकवा नहीं किया। करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक राहों में हमें पत्थर मारे गए, आपने कोई शिकवा नहीं किया। ए पुपी अम्मा ये कौन सी मंजिल है जहां पे आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद मुझे 21वीं रमजान की शब याद आ रही है। ए बेटा 21वीं रमजान की शब थी, मेरे बाबा का जख्मी सर मेरे शाने पर था, मेरा बाबा मुझसे वसीयतें कर रहा था बेटा एक दिन तेरे भाई मारे जाएंगे, तेरे भतीजे कत्ल होंगे, खैमे जलाए जाएंगे, रिदाएं छीनी जाएंगी। तो एक मर्तबा जो है मैंने बाबा से कहा बाबा मैं इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। तो एक मर्तबा मेरे बाबा ने सर झुका के रोते हुए एक जुमला कहा बेटा ज़ैनब तुम्हें यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना होगा। अरे बेटा सैयदे सज्जाद यजीद के दरबार का नाम सुना, मैंने हाथ जोड़ के कहा ए बाबा अली की बेटी और शराबी का दरबार। कहा बेटा वादा करो कि तुम शराबी के दरबार में जाओगी नाना के दीन को बचाने के लिए। कहा बाबा मैं जरूर जाऊंगी, मगर बाबा आप भी एक वादा कीजिए। कहा बेटा कौन सा वादा? कहा जब शराबी का दरबार आ जाए बाबा एक लम्हे के लिए आप वहां पे आ जाइएगा। कहा बेटा मैं जरूर आऊंगा। कहा बेटा सैयद सज्जाद अरे दरबार यजीद सामने है, मेरा बाबा अभी तक नहीं आया, ज़ैनब दरबार में कैसे जाए? सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने देखा उसी असना में मेरी फूफी अम्मा खड़ी हुई और अपने बंधे हुए हाथों को अपनी पेशानी पे रखा। कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ए बेटा सैयद सज्जाद अरे वो देखो मेरा बाबा आ गया, चलो दरबार में चलते हैं।